салом тамошобинони азиз, манзури шумост барномаи навбати донояк аз телевизиони Баҳористон. иштирокчиёни барномаи имрӯзои мо ҳастанд тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 150 ноҳияи синои шаҳри Душанбе. ҳоло бошад биёед ба онҳо аз наздик шинос мешавем. муҳаммад 6 сола аст. писараки чақон ва хушчақчақ мебошад. мураббиаш мегӯяд вай аллакай барои ба мактаб рафтан омода шудааст. озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. ёсамин ӯ низ зеҳни тез ва нутқи буро дорад. ҳарчанд ҳоло нав 6 сола аст, вале аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. абдураҳмон ӯ низ 6 сол дошта дониши хеле хуб дорад. шеърҳои зиёдеро азбар кардааст. нутқаш хеле буро аст. дар гурӯҳ писараки фаъол буда мехоҳад дар оянда варзишгар шавад. сабрина духтараки боотобу ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи буро дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. салом бачаҳо. Салом. ба барномаи мо хуш омадед. бачаҳо, чӣ тавре ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст. дар ҳар шарт мо ба шумо 4 саволе пешниҳод мекунем. саволҳо аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами набототу ҳайвонот тартиб дода шудааст. агар шумо омода бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. омода ҳастед? Бале. пас бо диққат бошед. саволи якуми шарти аввали барномаро мехонам. се дугонаҳо ба боғ рафтанд. духтари якум 2 сабат себ чинд. дугонаи дуюм бошад 4 сабат ва духтари сеюм 1 сабатро пур аз мева кард. онҳо ҳамагӣ чанд сабат мева чинданд? марҳамат Сабрина. ҳамагӣ дугонаҳо 7 сабат себ чинданд. Сабрина, шумо мегуфтед ки инро аз куҷо фаҳмидед? духтари якум 4 сабат, духтари дуюм 2 сабат, духтари сеюм 1 сабат. яъне дар ҷамъ чанд аст? 4 ҷамъи 2 ҷамъи 1 ҳамагӣ 7 мешавад. офарин Сабрина, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бачаҳо, ёдовар мешавам ки касе аввалин шуда даст мебардорад, ман ҷавоби саволро аз ӯ мепурсам. пас ҳушёр бошед, бодиққат бошед. саволи дуюмро мехонам. модар аз мағоза 6 дона яхмоз харид. метавонед бо ангуштонатон ҳисоб кунед. 1 донаашро ба далер, 1 донаашро ба хуршед ва 1 донаи дигарашро ба зеби дод. яхмози боқимондаро дар яхдон гузошт. падар бегоҳ аз яхдон боз 1 яхмози дигар гирифта хӯрд. дар яхдон ҳамагӣ чанд яхмоз монд? марҳамат Муҳаммад. дар яхдон ҳамагӣ 2 дона яхмоз монд. офарин Муҳаммад, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи сеюмро мехонам. дар гулдон 3 дона гули садбар. метавонед бо ангуштонатон ҳисоб кунед. 3 дона гули мехчагул ва 3 шохаи дарахт гузошта шуда буд. дар гулдон ҳамагӣ чанд гул буд? бо диққат бошед. саволро бори дигар такрор мекунам. дар гулдон 3 дона гули садбар, 3 то гули мехчагул ва 3 шохаи дарахт гузошта шуда буд. дар гулдон ҳамагӣ чанд гул буд? сени ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Ёсамин. дар гулдон ҳамагӣ 6 дона гул буд. Ёсамин, шумо мегуфтед ки 6ро аз куҷо ҳосил кардед? 3 ҷамъи 3 6 мешавад. дар он ҷо боз 3 донаи дигар шохаи дарахт буд. шумо онро ҳисоб накардед? онро ҳисоб кардам, вале шохаи дарахт гул нест. офарин Ёсамин, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. ҷавоби шумо дуруст аст. бачаҳо, бо диққат бошед. саволи 4-уми шарти аввали барномаро мехонам. савол чунин аст. рӯзҳои корӣ ва рӯзҳои истироҳатии ҳафтаро ном баркунед. марҳамат Абдураҳмон. рӯзҳои корӣ инҳоянд: душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа. рӯзҳои истироҳат бошад шанбе ва якшанбе аст.
عبدالرحمن شما میگفتید که در روزهای استراحتی با چه کارها مشغول میشوید؟ در روزهای استراحت ما در خانه بازی میکنیم. چه خیلی بازی میکنید؟ هر خیلی بازی ها میکنیم. در روزهای کاری باشه چه کار میکنید؟ در روزهای کاری در باغچه بازی میکنیم. در باغچه شما کتاب هم میخونید؟ بله. معلمه هایتون به شما افسانه ها نقل میکنند؟ بله. پس آفرین، یعنی شما همه روزهایتون رو ثمرناک استفاده می‌بردید. اینجور سوال‌های شرطی اولی برنامه نیز به آخر میرسد. بیاید خال‌های به دست آورده اشتراکچیان رو حساب میکنیم و میگذاریم به شرطی دویمی برنامه. چطوری پای برده شرط اولی برنامه خیلی جالب بود و یگان اشتراکچی غالبیت را از دست دادن نمیخواست. هر یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحب خال گردد. در نتیجه باشد هر یک اشتراکچی امکان پیدا کرد یک خالی را به دست آورد. یعنی در این شرط حساب میان اشتراکچیان برابر بود. آنها را باز دو شرط دیگر انتظار است. بیایید یک جا تماشا میکنیم. بچه ها باید قد باشد سوال شرطی دویمی برنامه رو میخونم. یادآور میشوم که سوال‌های شرطی دویمی برنامه دایر به فیلم‌های تصویری و افسانه ها ترتیب داده شدند. در سالهای سری الادین پر است و بعضن وقت میافتد. برای چی؟ یعنی در کدام حالت پری سری الادین میافتد؟ بچه ها شما این فیلم تصویری رو تماشا کرده اید؟ بله. اگر شما تماشا کرده باشید باید به این سوال حتما جواب دادن توانید. باید دقت باشید سوال رو بار دیگر تکرار میکنم. در سالهای سری الادین پر است و بعضن وقت میافتد. برای چی؟ یعنی در کدام حالت پری سری الادین میافتد؟ مرحمت سبرینا. وقتی الادین دروغ میگوید پای سرش میغلطد. سبرینا شما این فیلم تصویر رو تماشا کرده اید. سبرینا شما میگفتید که به الادین یک کس یاردم میداد. نام هوای چی بود؟ الادین یک دوستی نزدیک دارد، نام وی جین است. الادین کی رو دوست می‌داشت در همان مملکت؟ الادین کی رو دوست می‌داشت و برای او از جین کمک خواسته بود؟ 4 دختر جاسمین. آفرین، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما را قبول میکنیم. خب بچه ها باید قد باشد سوال دومی شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چون است؟ قهرمان کدام افسانه و افسانه‌اش را در قصر شاه گم میکند و عاقبت آن چی میشود؟ مرحمت یاسمین. زالوشکا پازالاشو دست قصرشو گم کرد. شاهزاده پازالاشو یافته با یاره این پاوزار زالوشکا را پیدا کرد. یاسمین شما میگفتید که زالوشکا از کی پنهانی به قصر رفت؟ زالوشکا از پنهان خواهرانش از مایندرش بس قهر شاه رفته بود. یاسمین در خانه زالوشکا او یک چند دوست ها داشت. هوای دوستاش کی ها بودند؟ موش ها، پرنده ها. زالوشکا رو برای به قصر رفتن کی آماده کرده بود؟ پری زلکه با زالوشکا قومت کرد و اون بایاره با قصد کرد. آفرین یاسمین، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما را قبول میکنیم. بینندگان عزیز یادآور میشویم که عین زمان شما از طریق تلویزیون بهارستان برنامه دنیای رو تماشا کرده ایستاده اید و اشتراکچیان برنامه ما هستند تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 159 سیما. بچه ها سوال سیوم شرطی دوم قرائت شعر است. کنین که شعر میدونه؟ ببینیم که سبرینا دست میبردارد. پس ما جواب این سوال رو از اون میپرسیم. مرحمت سبرینا. دیاری نام دانم تاجیکستان، امید و افتخارم تاجیکستان. در آغوش تو من شاد و فرانه، توی اوج و بهارم تاجیکستان. بپوسم ریزه خاکی تو را من، توی اوج و بهارم تاجیکستان. همیشه گل کن و نشو نما کن، بده آوازه داره تاجیکستان. میبینیم عبدالرحمن نیز میخواهد شعر خوند. مرحمت عبدالرحمن. وطن وطن سیرشتی من، بقا و سر نوشتی من، زمین و زردوشتی من، بیشتی من بیشتی من. آفرین عبدالرحمن. مرحمت یاسمین.
ای یار و ای برادر، فرزند و خشت و خواهر، ای همزبان و دلبر، میدان قدری مادر، آمو زبان مادر، قدری زبان برادر، باشد بقیه مادر، زندو شود سراسر، میدان قدری مادر، آمو زبان مادر، جانم فدای مادر، قلبم مدای مادر، آید صدای مادر، میدان قدری مادر، آمو زبان مادر. آفرین یاسمین. مرحمت محمد. نان حلا بادا ای پیشوا میلا، زون ترزدو میلا ندید ایلا، خویشا پرانده خیفخه شده ندی، نه برای کسو پس می نزی مردی. آفرین محمد. ما جواب شما رو قبول میکنم. بینندگان عزیز، طوری که شما پی بردید با این سوال هر جور اشتراکچی ما جوابی درست کردند. پس به هر یکی آنها یک خالی داده می شود. آفرین بچه ها. خب بچه ها با دقت باشد. سوال چهارم شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: در افسانه روباه و پلنگ، روباه از پلنگ با کدام راه نجات یافت؟ میبینیم به این سوال سبینه میخواهد جواب بدهد. مرحمت سبینه. بود نبود یک روباه بود، روزی وی به عقد کوی رفت به جنگل، روزی که از پسش یک پلنگ برآورد. بعد روباه چه کار کرد؟ روباه در بالای یک سنگ شته گیره کرد. پلنگ گفت که چرا گیره میکنی؟ بعد روباه چه گفت؟ گفت که روزی من تو را دیدم پدرت به خاطرم اومد. بعد باز چه گفت روباه؟ روزی وی جست و چالاک بودن که از بالای چاه پریده میتوانستم. بعد پلنگم خواست مثل پدرش پرد، ولی بچه افتیده رفت. بعد روباه چه گفت؟ اما آخران کلمه افسانه چی تر بود؟ روباه چه گفت؟ پس پلنگ خلاص شد. یعنی هر فرزند مثل پدر نمی شود، همین طور نه؟ بله. آفرین سبرینه. معلوم می شود که مربیتون با شما این افسانه رو نقل کرده بودند. بینندگان عزیز، اینجا سوال شرط دومی برنامه نیست به آخر می رسد. بیاید خواهی به دست آورده اشتراکچی آن رو حساب کرده میگذاریم به شرط سومی برنامه. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт сабрина чолокиро аз даст додан намехост ва ба 3 савол ҷавоби дуруст гардонида соҳиби 3 хол гашт. ёсамин ба 2 савол ва муҳаммаду абдураҳмон бошанд тавонистанд ба 1 саволи ҷавоби дуруст гардонанд. биёед якҷо шарти сеюми барномаро тамошо мекунем ва мебинем кӣ ғолиб мегардад. یادآور می‌شوم که سوال‌های شرطی سومی برنامه دویر به محیط اطراف و عالم نباتات و حیوانات ترتیب داده شده است. پس با دقت باشید. سوال اول رو میخونم. گربه‌ها چی رو شکار میکنن؟ مرحمت محمد. گربه با موش دشمن است، برای همه موش را شکار میکنه. محمد شما میگفتید که یک فیلم تصویری خیلی مشهور است که درباره دشمنی موش و گربه میرود. نام اون چیست؟ آن فیلم تصویری توم و جری نام دارد. محمد در همان فیلم تصویری هم در حقیقت توم با جری دشمن است، همین طور نه؟ بله. آفرین محمد. ما جواب شما را قبول میکنیم. بچه ها حضور من به شما یک چیزتان میگویم، شما باید جواب اون چیزتان رو یابید. راضی هستید؟ بله. با دقت باشید. چیزتان چنین است: بوزی زردی بوزینگر، نه دل دارد نه جگر. جواب چیزتان چیست؟ مرحمت عبدالرحمن. جواب این چیزتان دوتار می باشد. آفرین عبدالرحمن جو. شما جواب چیزتانی گفته من رو یافتید، اما میگفتید که شما باز چیزتان میدونید. بله میدونم. پس باید یک کار میکنم. شما یک چیزتان گویید، من جواب چیزتان رو مییابم. مرحمت. خودش یک تا، چشمش 100 تا. خوب، به فکرم جواب این چیزتان تلویزور است. نه. پس چی است جواب چیزتان؟ به فکر من تلویزور است. نه، فکر کنید یابید. الک باشد. بله شما یافتید. آفرین عبدالرحمن. خوب بچه ها با دقت باشید. سوال سوم رو میخونم. سوال چنین است: مکانی که در آنجا آدمان میتوانند به یگان ترس و هراس حیوانات وحشی رو تماشا کنند، آنجا چی نام دارد؟ مرحمت یاسمین. این مکان باغ حیوانات است. یاسمین شما باره به باغ حیوانات رفته اید؟ بله. ما در باغ حیوانات چی رو دیده میتوانیم؟ من در باغ حیوانات خرس را دیدم، پلنگ را دیدم، میمون های بسیار بود،
اونها همشون در داخل خانه‌چند. آفرین یاسمین، در حقیقت جواب شما کاملا درست است. بچه ها با دقت باشد، سوال چهارم شرط سوم برنامه رو میخونم. بچه ها شما میگفتید که شیر کدام حیوان رو ما بیشتر استعمال میکنیم؟ مرحمت سابرینا. ما شیر گاو رو استعمال میکنیم. سابرینا، خود شما شیر رو دوست میدارید؟ بله، من شیر رو دوست میدارم. شیر به ما کودکان فایده دارد. سابرینا میگفتید که در داخل شیر کدام ویتامین ها هستند؟ مربی ما میگویند که کلسی بسیار دارد. کلسی در استخوان ما فایده دارد. آفرین سابرینا، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما را قبول میکنیم. بینندگان عزیز، اینجا سوال‌های شرط سومی برنامه نیز به آخر میرسد. بیاید خواهی به دستاورد اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین میکنیم. در شرط سوم برنامه نیز هر یک اشتراکچی پیشدستی رو از دست دادن نمیخواست. چون این شرط آخرین برنامه است، کوشش می‌نمودند خاله‌های بیشتر رو به دست آورند، ولی در این شرط نیز حساب میان اشتراکچیان برابر به آخر رسید. همین طریق بعد از به انجام رسیدن سه شرطی برنامه، محمد و عبدالرحمن 3 خال، یاسمین 4 و سابرینا باشد 5 خال را صاحب گشت. یعنی چطور پی بردید غالب برنامه امروزه دانا یک سابرینا می باشد. سابرینا غالبیت می برد. آفرین سابرینا، ما شما رو به غالبیتتان تبریک میکنیم. بچه ها شما نیز رو افتاده نشوید. همه شما در یک سطح بودید، اما چطوری که به همه ما معلوم است غالب یکتا می شود. شما نیز می توانید در برنامه های دیگری تلویزیونی بهارستان نیز شرکت ورزید. بینندگان عزیز، اینجا برنامه نوبتی دانا یک به انجام می رسد. شما نیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دانا یک شوید تا برنامه های دیگر شاد و سربلند میمونید.